So, this is our second orientation lecture with respect to Indian economy. So, yesterday on 29 July, we discussed which chapters are important with respect to economy section. Okay, so I have already given you a list right from the developed and developing countries. Okay, then agriculture, economics, forestry, census. Okay, Indian census, how Indian census is important with respect to like questions on economy section. Okay, then we discussed that there will be questions on the chapters related to your planning commission. Okay, or the 5-year plans. Presently, Niti Aayog is established. Okay, so Niti Aayog is important, and the policies of the Niti Aayog, whatever the decisions government is presently taking, so that are from the platform of the Niti Aayog. Okay, recently there was a decision with respect to the privatization of the railways. Okay, or the participation of the private participants into the railways. So that decision is also taken by the Niti Aayog. Okay, from the platform of the Niti Aayog. So nowadays Niti Aayog is important with respect to economy section. Then the budget. Okay, budget. In that budget, you need to study revenue, expenditure. Okay, you need to study taxation also, taxation. Okay, in taxation, direct taxation, indirect taxation. Okay, then we have so many other things like consolidated fund of India, contingency fund of India, public account of India, etc., etc. Then we need to study foreign trade. Okay, our foreign policy, our bilateral trades, our international relations with respect to the development of the economy. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर industries, with respect to industries, mines, minerals, and the role of these mines, minerals, natural resources into the development of the overall economy. That is also important. Then there is another very important chapter which is called as national income. Okay, national income. In that national income, again we need to discuss the concept of GDP, gross domestic product, GNP, gross national product, NNP, net national product, etc., etc. Okay, then there are so many terms in this economy section. Economy मध्ये भरपूर terms आहेत. So in economy, you need to study the terms like hot money, dear money policy, okay, cheap money policy, inflation, deflation, stagflation, okay, cyclical unemployment, okay, structural unemployment, frictional unemployment if you are talking about unemployment. Okay, then we are having so many other different terms which are related to so many things of the economy. Okay, then we have industry, industrial policy, industrial development. We are having public sector companies. Okay, as we have adopted a model of the mixed economy. So with respect to model of the mixed economy, we need to study what is public and what is private sector participation. Okay, so public sector and the private sector participation. Now we are moving more towards private participation. Okay, and we are like we have introduced policies. We means our government have introduced policies like the divestment or the disinvestment of the public sector companies. Okay, so what is the meaning of divestment of the disinvestment? There are two words. One is investment, and the another word is divestment or the disinvestment. So what is that? Investment means what? की गुंतवणूक करणे. Divestment means what? की जी काही गुंतवणूक आहे ती काढून घेणे. Okay. Recently, just 2 days back, yesterday also we have discussed these things. Ki our responsible minister Nirmala Sitharaman, she has declared that ki government is going to divest or the disinvestment of the 23 public sector companies. Okay, and government is having a target of raising so much of the amount. Okay, so they are having targets in so many crores. Okay, lakh crores like that. So I don't know that exact particular target. Okay, but that target, and through that disinvestment policy, government will raise or mobilize huge funds. Okay, they could raise huge money, but at the same time, this will happen at the cost of the disinvestment of the public sector companies. Means it will what will happen ki those companies which were totally under the administration or the management of the government,
now you will find private participation into that company. Okay, मग त्याच्यामध्ये मग private participation आलं तर मग प्रॉफिट शेअरिंग पासून तर मॅनेजमेंट पर्यंत सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल होतील. Okay, so our aim was to adopt a model of the mixed economy, but I have told you yesterday कि in India we are literate, but we are illiterate with respect to the study of the constitution, the study of the economy, the study of the social issues, and that's why we are not opposing the moves of the government. So whatever they are doing, we are accepting as it is blindly. Okay, blindly, with blind faith of development. Okay, and we have been getting so many promises with respect to the overall development, inclusive growth, sustainable development. But if you see the scenario of the Indian economy for the last 5 years, okay, or even more than that, you don't think, you won't find that Indian economy is functioning with a good pace, or Indian economy is progressing. जर तुम्ही अगर आप भारत के अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हो तो लास्ट 5-6 साल में भी और उसके पहले भी भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही थी, ऐसी बात नहीं है. ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, वो ऑलरेडी कोमा में जा चुकी है. और ये आप लोग काफी अच्छे से, अगर आप को नॉलेज है अर्थव्यवस्था का, अगर आप जानकार हो, अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपको काफी सारी बातें दिखती भी है. और whatever the things happening in India with respect to economy, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स भी देख लेते हो कि what are the employment opportunities in India, what is the status of the employment in India, what is the status of the industrial development, and so many things, so you will come to know about this particular fact. Okay, so already हम कोमा में जा चुके थे, कोमा में है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर काफी सारे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है. सो ओवरऑल इसी बात को समझने के लिए हम लोगों को इकोनॉमी की पढ़ाई जो है वो करनी है. एंड एट द सेम टाइम you need to qualify UPSC or the state examinations also. So that's why from the prelims point of view, we should have a knowledge, which is the requirement of that knowledge is factual knowledge about economy, conceptual knowledge about economy, analytical knowledge about economy. Okay, so 3-4 dimensions are economy che. One, if they ask you question related to the budget, if they ask you question related to the different policies of the government, then you should have a knowledge, factual knowledge, factual information. Then if you want if you want to attempt questions which are conceptual, so you should have your concepts clear. Suppose if they ask you question related to the inflation and the factors which are influencing the inflation. ओके, म्हणजे भाववाढीवरती, म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत वाढते तर का वाढते, तर त्याच्यासाठी कुठले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहे. किसी अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज इन्फ्लेशन, ओके, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन the prices of the goods and services increase, okay, क्यों होता है, तो आपको फिर इसका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको और काफी सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, सो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना इकोनॉमी में बहुत जरूरी है. ओके, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी मच लाइक इंटरलिंक्ड इन इकोनॉमी सब्जेक्ट. ओके, सो फैक्चुअल इज वन, कंसेप्चुअल इज वन, डिस्क्रिप्टिव इज वन. That is combination of both factual plus concepts, and you need to answer. Okay, so that time this question will become a descriptive or the more analytical. Okay, so here also you need to have a knowledge, you need to have a conceptual understanding of the economy, and that's why yesterday we discussed so many. I have given you a list of so many chapters की कुठले कुठले वेगवेगळे chapters असतील ते मी सगळे तुम्हाला लिस्ट कालच दिलेले आहे, त्याच्यावरती आता काही डिस्कस करत नाही. आता काही जे क्वेश्चन्स मागच्या 2015चा एक क्वेश्चन पेपर आहे, and there are few questions which are with me, so I'm just
रीडिंग फ्यू क्वेश्चन्स जस्ट फॉर द फॉर अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी एक क्वेश्चन विचारलेला होता 2015 प्रिलिम्स क्वेश्चन UPSC. With reference to the Indian economy, consider the following statement. Okay, very straightforward. The rate of number one statement number one था उसमें, the rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. See, yesterday only we talk about GDP, gross domestic product, right? प्रश्नांमध्ये पहिलंच त्यांनी दिले. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. डिकेड आता पूर्ण डिकेडचं त्यांनी दिलंय स्टेटमेंट मध्ये, एक 10 वर्ष. सेकंड स्टेटमेंट, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ॲट मार्केट प्राइसेस इन रुपीज हॅज स्टेडीली इन्क्रीज इन द लास्ट डिकेड. ओके, सो त्यांनी विचारलेलं आहे की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिअल जीडीपी जे आहे स्टेडीली कंटिन्युअसली इन्क्रीज इन द लास्ट डिकेड, 10 वर्षात वाढलेला आहे. दुसरा त्यांनी द जीडीपी ॲट मार्केट प्राइसेस, ओके, एक मार्केट प्राइस असतं, ठीक आहे, in rupees has steadily increased in the last decade. ठीक है, आता which of the statement given above is that correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Okay, so this this is a question आणि त्याचं जे आन्सर आहे that is a B. B म्हणजे two only. The GDP at market prices in the rupees has steadily increased in the last decade. Okay. Now for the understanding of this particular question. Question लक्षात आला का तुमच्या? What is the question? त्यांनी दोन स्टेटमेंट दिलेले आहे. They have given two statement. In one statement, they have mentioned that the rate of the growth of the real GDP has steadily increased in the last decade. ठीक आहे. दुसरं दिलंय, the gross domestic product at market prices in rupees has steadily increased in the last decade. So both the statements are related to the one particular decade, last decade. ठीक आहे. आता समजा हा 2015चा क्वेश्चन पेपर आहे. सो 2015च्या क्वेश्चन पेपरच्या हिशोबाने जर 2000 म्हणजे डिकेड म्हटलं तर साधारणतः ते 2005 ते 2010 झालं. ओके, 2005 to 2015 झालं किंवा 2004 to 2014 झालं. ओके, लास्ट डिकेड जर म्हटलं तर डिकेड म्हणजे 10. आणि मग आता तुम्हाला त्यावेळेसचं जे फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आहे ती माहिती पाहिजे. म्हणजे यू शुड हॅव अ statistics of that particular GDP, and then only you can identify answer to this question. Now see, this question is what? This question is not related to current affairs. Okay, actually it is not directly related to current affair. This question is related to your understanding of that particular GDP for the entire decade. Okay, मग त्याच्यामध्ये त्यांनी मार्केट प्राइस पण उल्लेख केलेला आहे तर ते ठीक आहे. सो तेव्हाच तुमचा तो क्वेश्चन क्लिक होणार. तर याच्यामध्ये याचा आन्सर जे आहे देते दॅट इज टू ओनली. द जीडीपी ॲट द मार्केट प्राइसेस इन रुपीज हॅज स्टेडीली इन्क्रीज इन द लास्ट डिकेड. ठीक आहे, तर हा याचा आन्सर आहे. हा टोटली तुमचा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन झाला. दिस इज टोटली युअर knowledge based question which needs your proper knowledge. Okay, second question, very simple. Okay, very simple. With reference to the Indian economy, consider the following. Okay, with respect to Indian economy, consider the following. In that they have mentioned that bank rate, then open market operations, then public debt, okay, and then public revenue. Okay, so public revenue आता असे चार हे दिलेले आहे. त्याच्यात म्हटलेलं आहे त्यांनी की विच ऑफ द अबाव इज आर कंपोनेंट्स ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी. There is one term which is called as monetary policy, and they have mentioned that ki which of the above is our component oblique components of the monetary policy. Okay, now याच्यात दिलेलं आहे त्यांनी bank rate, open market operations, public debt, public revenue. Okay, and then they have asked one only, in A 1 only, in B 2, 3, 4, in C 1 and 2, and in D 1, 3 and 4. Okay, आता त्याच्यात म्हटलेलं आहे की मॉनिटरी पॉलिसीचे कोणते कोणते कंपोनंट्स आहे. व त्यांनी एक दिले बँक रेट. ओके, बँकेचा जो दर असतो तो, ठीक आहे. दुसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन्स, तिसरं पब्लिक डेप्ट आणि चौथं दिलं त्यांनी पब्लिक रेव्हेन्यू. ओके, आता तुम्हाला या प्रश्नाचा आन्सर म्हणजे येण्यासाठी
तुम्हाला या ज्या चार्म टर्म्स जे आहेत, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेप्ट आणि पब्लिक रेवेन्यू, ओके, आपको अगर इसका आंसर देना है तो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट all these terms, how these terms are related to our monetary policy, whether all terms are related to monetary policy or whether few terms are related to monetary policy, and if these terms are related to monetary policy, in what way. Unless and until you are having a knowledge about this thing, you cannot answer to this question. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये याचा आन्सर येतं 1 आणि 2, म्हणजे बँक रेट येतं आणि दुसरं येतं त्याचं ओपन मार्केट ऑपरेशन्स. ओके, सो आन्सर त्याचं सी आहे. सो सी मध्ये one is bank rate and the second is the open market operations. Okay, so again this question is based on your, म्हणजे earlier question is based on your knowledge. This question is based on your just understanding of what you can say concepts, different small concepts, certain terms, definitions, their practical application. Okay, तर हा झाला दुसरा क्वेश्चन. आणखी तिसरा क्वेश्चन वाचतो. With reference to inflation in India, with reference to inflation. Inflation म्हणजे मी बरेचदा सांगितलेलं आहे की inflation म्हणजे भाववाढ. So with respect to inflation in India, which of the following statements are correct? Okay, so आता बघा, आता इन्फ्लेशन बद्दल पण मी काल बोलता बोललो होतो की यू कॅन गेट क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टॅगफ्लेशन, ओके, वगैरे वगैरे. सो इन्फ्लेशनच्या संदर्भात त्यांनी विचारलेलं आहे. आता त्याच्यात लिहिलेलं आहे, ए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट ओनली. पहिला स्टेटमेंट झाला. ओके, म्हणजे इन्फ्लेशन म्हणजे भाववाढ जर कंट्रोल करायचं असेल तर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. हा एक स्टेटमेंट आहे. सेकंड स्टेटमेंट, the Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Okay, RBI जे आहे तर RBI मध्ये RBI has no role in controlling the inflation असं म्हटलेलं आहे. RBI, Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation असं म्हटलेलं आहे भाववाढीच्या संदर्भात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरं लिहिलेलं आहे, डिक्रीज मनी सर्क्युलेशन हेल्प्स. ओके, डिक्रीज मनी सर्क्युलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. ओके, म्हणजे मनी सर्क्युलेशन जे आहे ते जर कमी झालं तर ते इन्फ्लेशन कंट्रोल करण्यासाठी मदत करतं. ठीक आहे. आणि चौथं त्यांनी दिलेलं होतं, ओके, इन्क्रीज मनी सर्क्युलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, सी. ओके, सो आता यांनी 4 स्टेटमेंट दिले. त्यांनी विचारलं विथ रेफरन्स टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ओके, सो आता याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ठीक आहे. ओके, सो आता बघा, हा जो क्वेश्चन आहे ना, नाही डी नाही आहे त्याचा आन्सर. याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे, ज्याचा आन्सर जे आहे दॅट इज डिक्रीज मनी सर्क्युलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. ठीक आहे. हा, डिक्रीज मनी सर्क्युलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. ठीक आहे, असं त्याचं हे दिलेलं आहे. आता त्याच्या मागचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते वेगळं आहे. ठीक आहे. सो हा जो प्रश्न आहे, म्हणजे जसं आता भाव वाढ होणे, भाव कमी होणे, याच्या संदर्भात मी कालच सांगितलं होतं तुम्हाला की if you take, like if you are having proper conceptual clarity or understanding, then and then only you can answer to question. So आपल्याला भाव का वाढतात किंवा भाव वाढ कशी कंट्रोल मध्ये आणायची या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपल्याला एक विशिष्ट अभ्यास असतो. and there are certain factors which we need to consider. So again, if you are studying inflation, if you are studying deflation, you need to consider these factors, because normally with respect to this particular topic you are getting questions which are not very difficult, but that are like somehow analytical, okay, that are somehow dicey.
sometimes you get confused. Okay, I have seen so many candidates who have done their masters in economics, but if you give them some questions related to economy, they can't answer. Okay, because whatever they are studying at their academic level, okay, whatever they are studying at their academic level, so they don't have this orientation of like whatever the orientation we need to develop with respect to UPSC or the competitive examinations, so they don't have that kind of orientation. So त्याच्यामुळे त्यांनी ती परीक्षा फक्त पास केलेली असते, मास्टर्स म्हणा किंवा आर्ट्स वगैरे. पण त्यांनी जस्ट अ मिनिट, ओके, सो त्यांनी या पद्धतीने या ओरिएंटेशनने अभ्यास केलेला नसतो. आणि म्हणून काय होतं की even if they are like masters in specific subjects, but they like, just a minute, okay, so but they cannot like they cannot attain these kind of questions. Okay, so many times this thing happen. So that's why it is very important to have an understanding of concepts of economy and its interlinkings, its correlation with the current happenings, whatever happening in the market. Okay, so now we are moving towards another question. आता बघा, यांनी एक क्वेश्चन आणखी विचारलेला होता याच याचा, द सबस्टिट्यूशन ऑफ स्टील. ओके, द सबस्टिट्यूशन ऑफ स्टील, the substitution of steel for wooden plows in agriculture production is an example of. Okay, now this question was like very much traditional, you can say. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की द सबस्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाव इन ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन इज एन एक्झाम्पल ऑफ लेबर डॅश ऑगमेंटिंग टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस. सेकंड, कॅपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस. देन थर्ड, कॅपिटल रिड्युसिंग टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस. अँड डी, नन ऑफ दीज. ओके, असा एक प्रश्न आलेला होता. हा प्रश्न सुद्धा आताची जी आपली एक मॉडर्न इकॉनॉमी जी आहे, whatever the things we are using with respect to this economy, okay, means whatever the modern technologies we are using with respect to this economy, because yesterday we discussed about something, a few things with respect to agriculture. Okay, so मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हटलं होतं की like in India almost our 70%, even today our 65 to 70% of the population that is still doing agriculture and the businesses or the practice professions which are related to agriculture. So आता या ऍग्रिकल्चर मध्ये आधी सारखं राहिलेलं आहे का? म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन कशाच्या संदर्भात आहे की व्हॉट एव्हर द टेक्नॉलॉजीज वी आर युझिंग in agriculture, so this question is means this question is in that particular context. It's a very generalized question, but you need to if you don't have particularly like एक particular तुम्हाला जर त्याचं एक नॉलेज नसेल किंवा तुम्हाला तो दृष्टिकोन जर नसेल, if you don't have that kind of orientation, so you cannot answer this question. Okay, कारण यांनी वेगवेगळे टॉपिक शब्द विचारलेले आहे. लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस, कॅपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस, कॅपिटल रिड्युसिंग. आता तुम्हाला ते कळलं पाहिजे की व्हॉट एक्झॅक्टली दिस व्हॉट दे वॉन्ट टू से. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे. सो हा जो ऍग्रिकल्चरचा जो स्पेअर आहे आताचा, इट्स अ टेक्नॉलॉजिकल स्पेअर वेअर ऍग्रिकल्चरिस्ट आर नॉट लाईक limited to their regular traditional resources. They have started using modern technologies also, and this question is with reference to that. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन विचारलेला होता. The problem of international liquidity is related to the non-availability of, okay, A, goods and services, B, gold and silver, C, dollars and other hard currencies, D, exportable surplus. Okay, असा एक क्वेश्चन आलेला होता. द प्रॉब्लेम ऑफ इंटरनॅशनल लिक्विडिटी. आता इथे इंटरनॅशनल लिक्विडिटी म्हटल्यानंतर आपल्याला काय आहे ते, लिक्विडिटी काय असतं ते माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, मग त्यांनी ऑप्शन दिलेले आहे, गुड्स अँड सर्व्हिसेस,
ओके, गोल्ड अँड सिल्वर, डॉलर्स अँड द हार्ड करन्सीज. आता हार्ड करन्सीज काय असतं ते माहिती पाहिजे, एक्सपोर्टेबल सरप्लस वगैरे वगैरे. हे सगळं ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन, म्हणजे आता बघा एक क्वेश्चन ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड आहे, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, ओके, थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू युअर लाईक बँकिंग मीन्स इट्स overall Indian economy. Okay, fourth question is related to our GDP. Fifth is related to your this international liquidity. Okay, किंवा इंटरनॅशनल ज्याला आपण म्हणू शकतो की ट्रेडिंगच्या संदर्भात जे काही महत्वाचं असतं ते. ठीक आहे. सो आता अशा पद्धतीने जर तुम्हाला वेगवेगळ्या, म्हणजे त्यांनी काय केलं की 5-6 टॉपिक्स वेगवेगळे जे आहे त्या 5-6 टॉपिक्स वरती असे वेगवेगळे क्वेश्चन्स त्यांनी विचारले आहे. So if you are having knowledge, if you are having conceptual understanding, then and then only you can answer to these questions. ठीक आहे. आता आणखी क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला आहे, which one of the following best describes the main objective of seed village concept. Okay, seed village concept. आता बघा कधी कधी न्यूजपेपर्स मध्ये एखादी टर्मिनॉलॉजी येऊन जाते. ओके, usually whenever you are reading newspapers, okay, and that's why it is very important. Means officers, okay, those who are associated with our Sambodhi, whenever they come and whenever they talk with you, so and I am also regularly, I am telling you कि you should not skip your newspaper reading. Okay, so why newspaper reading is important? Because sometimes you come across these kind of terms, okay, through newspapers only. But if you are ignoring all these things, this terminology, or if you are not at all reading newspapers, so what will happen कि वो terms आ गई थी न्यूज़पेपर में, लेकिन आपने देखा नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है, या फिर आपने उसके ऊपर पढ़ा भी था, देखा भी था, लेकिन आपने उसको कहीं पे लिखा नहीं है और नोट नहीं किया, उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो what will happen? You will lose marks. Okay, but if you are having a habit, if you have developed a habit of writing these things, these terms, particular concepts, particular like this one, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की असं काहीतरी आलं, एखादी टर्म आली, लिहिलं, तुम्ही त्याची इन्फॉर्मेशन काढली, अधिक इन्फॉर्मेशन काढली, तुम्हाला इमिडिएटली त्याचा आन्सर येणार. So these kind of questions are possible through newspapers only. Okay, so if you are reading newspapers on regular basis, you will get 2 to 3 questions which are like very easy. केव्हा तरी तुम्ही ते वाचलेले असता आणि त्याच्यावरती आधारित तुम्हाला क्वेश्चन येतो. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज अ सीड विलेज कन्सेप्ट. ओके, त्याच्यानंतर एक क्वेश्चन आलेला होता, म्हणजे हा थोडासा करंट अफेअर्सशी रिलेटेड झाला. ओके, किंवा कुठेतरी न्यूजपेपर मध्ये आलेला असेल किंवा एखादी काही गोष्ट चर्चेला आलेली असेल आणि त्यावेळेसच्या स्वरूपात हा क्वेश्चन आला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर यांनी म्हटलेलं आहे की देअर हॅज बीन अ पर्सिस्टंट डेफिसिट बजेट इयर आफ्टर इयर. पर्सिस्टंट डेफिसिट, ओके, persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? To reduce the deficit. आता डेफिसिट माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना? व्हॉट इज डेफिसिट? डेफिसिट म्हणजे काय? कमी होना, घाटा होना, लॉस होना, राइट, डेफिसिट होना. फिस्कल डेफिसिट आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट फिस्कल डेफिसिट? हैव यू हर्ड द टर्म्स लाइक प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट? ओके, ये जो अगर आप कॉमर्स के होंगे तो शायद आप लोगों ने इस टर्म्स को सुना होगा. ठीक है. अभी ये डेफिसिट में क्या होता है, जैसे इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. इन्होंने क्या कहा कि देयर हैज बीन अ पर्सिस्टेंट डेफिसिट बजट, पर्सिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर. हर साल बजट डेफिसिट जो है वो ये हो रहा है. ओके, देयर हैज बीन अ पर्सिस्टेंट डेफिसिट बजट. ओके, मतलब डेफिसिट बजट मतलब जिसमें ऑलरेडी कम दिखाया गया है पर ईयर आफ्टर ईयर. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? So ये जो गवर्नमेंट बजट पेश करता है उसको, उसमें भी डेफिसिट बजट, सो इसको किस तरह से रिड्यूस गवर्नमेंट ने करना चाहिए, क्या एक्शंस लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था. तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडाइजीज, एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज.
वगैरह वगैरह. ओके, अभी ये सारी समझ की बात है. मतलब इफ यू आर हैविंग अ कंसेप्ट क्लियर, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस प्रॉपर मैनर. सो उसमें उन्होंने आंसर दिए 1 and 3, 2 and 3, 1 only, 1, 2, 3 and 4. Anybody is from specifically from economy or the commerce background who can answer this question? माहिती आहे का कोणाला की देर हॅज बीन अ पर्सिस्टंट डेफिसिट बजेट इयर आफ्टर इयर. ओके, दरवर्षी आपण तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करतो. तर हे जे आपली जे तूट असते, लॉस, तर त्याला भरून काढण्यासाठी शासनाने काय करायला पाहिजे असा तो प्रश्न आहे. सो रिड्युसिंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्युसिंग न्यू वेलफेअर स्कीम्स, रॅशनलायझिंग सबसिडीज, एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज. त्याच्यामध्ये सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर आहे. मग त्याच्यामध्ये A 1 and 3, B 2 and 3, C 1 only and D 1, 2, 3 and 4 असं दिलेलं आहे. आता मला सांगा की डेफिसिट जो आहे, म्हणजे आपलं बजेटचा पर्पज काय असतो, जस्ट आपण थोडंसं एक डिस्कशन करू. म्हणजे तुम्हाला इन जनरल काय इन्फॉर्मेशन आहे ते मला कळेल. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ द बजेट? व्हॉट वी स्पेसिफिकली मेंशन इन बजेट? सर इन फ्यूचर में हमें काम आएगा वो बजट. साल में जो एक बार बजट होता है, जैसे पर्सनल प्रोफेशनल एक बजट होता है जो इन फ्यूचर में हमें कुछ मैकेनिकल जहाज मंगाए रहे, और एक जीरो बजट होता है. अगर हमें बजट जो हमें अगर नुकसान हो जाता है तो उसको कैसे मेंटेनेंस करते, उस हिसाब से हाउस मेंटेनेंस करते. तो बजट जरूरी है सर हमारे गवर्नमेंट में. और बजट BMC बजट होता है सर, और काफी पॉलिसीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना रहता है. जब नया नया स्कीम से पॉलिसी. तुमने क्या किया है रोशन, एजुकेशन? सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है सर. अच्छा, तो कॉमर्स में आपको बजट किस तरह से पढ़ाया है? सर हम लोग कॉमर्स में बजट पढ़ाया था क्या? नहीं सर, हाँ पढ़ा थे सर, इकोनॉमिक में तो बजट. क्या बताते हैं बजट किसको, मतलब बजट में क्या बेसिक क्या रहता है बजट का? सर वही गवर्नमेंट में जितने भी स्कीम्स आते हैं, मतलब एक साल में पूरा बजट होता है. ओके, उसमें माइनस और प्लस देखते हैं. अगर माइनस ज्यादा और नुकसान, प्लस. हाँ अच्छा, सर, और ज्यादा नुकसान हुआ तो उसको फिर से मेंटेनेंस करके उस बजट को पूरा अगले साल में ऐड करते हैं. ओके. अच्छा, anybody else? Anybody? Sir, I want to tell. हाँ. Actually, budget is nothing but a forecast and planning of the future expenses Yes. and future income. Yes. Okay, ठीक है. तो what actually there are two things in budget. One is revenue. Okay. There is whatever government is investing on different plans, different projects. So that is through receipts. No, means government need to collect receipts first, and then only government invest all that. All means what the part of the receipts on the different policies, different programs, different government bodies वगैरह वगैरह. ओके, जसं आता आपलं फॉर एक्झाम्पल हेल्थ आहे. सो हेल्थ काय झालं आपला हेल्थ, आता जसं आपले गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स असतात, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस असतात. ओके, देर आर सो मेनी गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स. ओके, हेल्थ इन्स्टिट्यूशन्स. Okay, so government is investing on that health infrastructure. We are having education, so we are having like our government schools, government colleges. Okay, so that are limited. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण मोफत शिक्षण सुद्धा देतो वेगवेगळ्या शासनाच्या स्कूल्स मधून वगैरे. सो एज्युकेशन सिस्टम झाली आपली. त्याच्यानंतर आपल्या इकडे पुअर पीपल आहेत. देर आर people like we can say that ki they are BPL. Okay, below poverty level है ना. आपण म्हणतो ना की people belong to below poverty level. Okay, BPL category. So and for them we are having so many policies. जसं आता आपल्या इथे स्वस्त धान्याची दुकानं वगैरे असतात. ठीक आहे.
आणि राशन कार्ड्स वगैरे 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 असतं. ठीक आहे. सो आपण ते हे करतो. सो आपण काय करतो, आपण म्हणजे गव्हर्नमेंट काय करतं की गव्हर्नमेंट whenever government declare a budget, so that time government declare ki through which through which modes and medium government is getting money. So there is a taxation system in India. So in receipts category, we can see that ki there is a taxation, and taxation are of two types. One is direct taxes and another is indirect taxes. And then expenditure part मध्ये मग आता जसं मी काल बोललो होतो की till the 2018 budget, okay, to 2017 budget, there was a plan and the non-plan expenditure. Now 18-19 च्या बजेट पासून प्लान नॉन प्लान बाजूला झालं. ओके, म्हणजे काही ऍक्टिव्हिटीज प्लान असायच्या आपल्या की लाईक बाबा वी आर इन्व्हेस्टिंग ऑन दिट दॅट. ओके, अँड देर वेर सर्टन अनफोर्सिन ऍक्टिव्हिटीज की ज्या कुठेतरी त्याच्यावरती पैसा इन्व्हेस्ट करणं हे अचानक व्हायचं. ठीक आहे. सो तो काही प्रकार आता राहिलेला नाही एक्सपेंडिचर पार्ट मध्ये, पण एक्सपेंडिचर मध्ये प्लान एक्सपेंडिचर हे आपलं असतं, म्हणजे तो पार्ट त्याच्यामध्ये आहेच समजा. ओके, आता याच्यामध्ये कसं आहे ना की गव्हर्नमेंटला हा जो क्वेश्चन जो विचारलेला आहे, म्हणजे तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की इफ यू आर टेकिंग बजेट, सो इन दॅट देर इज द रिसिप्ट अँड द एक्सपेंडिचर. ओके, in the receipt there are the taxations, okay, different taxations, and in the expenditure part government need to take care of the people of the India, those who are marginalized, those who are weaker sections of the society, and government need to establish their institutions for the benefit of the marginalized and the poor people. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय यांनी की there has been a persistent deficit budget year after year, which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit. So हा जो आपला डेफिसिट बजेट जे असतं त्यातला डेफिसिट कमी करण्यासाठी काय ऍक्शन घेतली पाहिजे गव्हर्नमेंटने, असा तो क्वेश्चन होता. आता याच्यामध्ये यांनी ऑप्शन्स दिलेले आहे की रिड्युसिंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, रिड्युसिंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. दुसरं त्यांनी दिलेलं आहे की इंट्रोड्युसिंग न्यू वेलफेअर स्कीम्स. ओके, त्याच्यानंतर रॅशनलायझिंग सबसिडीज आणि एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज. सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युझिंग द कोड गिव्हन बिलो. सो याच्यामध्ये 1 and 3 ओनली म्हटलेलं आहे त्यांनी. 134. 134. आता याच्यात दिलेलं आहे त्यांनी 1 and 3. 1 and 3 म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग ऍक्शन्स कॅन बी टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट. डेफिसिट करण्यासाठी काय केलं पाहिजे. सो रिड्युसिंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, दुसरं इंट्रोड्युसिंग न्यू वेलफेअर स्कीम्स. ओके, तिसरं त्यांनी दिलंय रॅशनलायझिंग सबसिडीज, आणि चौथं दिलेलं आहे एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज. असे 4 दिलेले आहेत आणि त्याचं विचारलंय की 1 and 3, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1, 2, 3 and 4, की हे सगळेच्या सगळेच आपल्याला हे घ्यावं लागतील, ऍक्शन्स घ्यावं लागतील. विच ऑफ द फॉलोइंग ऍक्शन्स कॅन बी टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट. तर याचं जे आन्सर दिलेलं आहे दॅट इज रिड्युसिंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 1 अँड रॅशनलायझिंग सबसिडीज. ओके, रॅशनलायझिंग सबसिडीज ह्या 2 गोष्टी दिलेल्या आहे त्या बजेट डेफिसिट जो आहे तो कमी करण्यासाठी. ठीक आहे. आता ते म्हणजे त्याचं जे डिस्क्रिप्शन आहे किंवा त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते बरंच आहे. आता याच्यात मेनली काय असतं ना की आपण आता डेफिसिट जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर आपण स्कीम्स कमी नाही करू शकत. ओके, आपल्याला ज्या स्कीम्स आहेत तर त्या घ्याव्याच लागणार आहेत. म्हणून मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन केलं की अल्टिमेटली देर आर द थिंग्स विच गव्हर्नमेंट नीड टू डू because our constitution talks about the concept of the welfare states. Okay, constitution talks about the welfare of the people, and that's why you cannot म्हणजे तुमचं डेफिसिट कमी करण्यासाठी तुमचा लॉस कमी करण्यासाठी तुम्ही म्हणजे असं नाही करू शकत की मग शाळेवरची एक्सपेंडिचर कमी करा, गव्हर्नमेंटच्या स्कूल्सवरचा एक्सपेंडिचर कमी करा, गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटल्सवरचा एक्सपेंडिचर कमी करा, दारिद्र्य रेषेखालील जे गरीब लोक आहेत त्यांच्या पॉलिसीज मध्ये कटौती करा, असं तुम्ही करू शकत नाही. परंतु काही ठिकाणी तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. ओके, सो तो टॉपिक तो मोठा आहे, ज्यावेळेस आपण त्याला डिस्कस करू या पद्धतीचे. सो हा जो क्वेश्चन आहे ना अशा पद्धतीचा, हा खूप जास्त कन्सेप्च्युअल झाला.
म्हणजे here you need to understand that budget, you need to understand the different types of budget, you need to understand their impact, okay, and the different correlated things like policy making also, okay, policy making म्हणजे गव्हर्नमेंटची पॉलिसी मेकिंग सुद्धा याच्यात आलेली आहे. म्हणजे हा प्रश्न हा खूप जास्त ज्याला आपण म्हणतो की तसा बघितला तर इट्स अ इझी क्वेश्चन, बट आणि तसा जर बघितला तर इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. ओके, इफ यू आर नॉट हॅव्हिंग conceptual clarity, proper conceptual clarity, then you you will fail to attend this question. Okay, you can miss, you can put incorrect this question. पण तुमचं जर सगळं व्यवस्थित इंटरलिंकिंग वगैरे सगळं माहिती आहे तुम्हाला, सो तुम्हाला हा क्वेश्चन इझी आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा एक क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला होता की प्रधानमंत्री जनधन योजना हॅज बीन लॉन्च फॉर. नाउ दिस इज अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन. लाईक this can be a question for any examination. In staff selection also you can get this question, in MPSC also you can get this question, in banking also you can get this kind of question. This is a very straightforward simple question की प्रधानमंत्री जनधन योजना has been launched for. प्रधानमंत्री जनधन योजना कशासाठी चालू झालेली आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये आहे प्रोव्हाइडिंग हाऊसिंग लोन टू पुअर पीपल ॲट चीपर इंटरेस्ट रेट. सेकंड, प्रमोटिंग विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बॅकवर्ड एरियाज. थर्ड, promoting financial inclusion in the country, and the fourth, providing financial help to the marginalized communities. Okay, असे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. Anybody, means you must have heard this about this योजना. तुम्ही प्रत्येकाने 100% प्रधानमंत्री जनधन योजनेचं नाव ऐकलेलं असेलच, बरोबर? हा. नंबर 1, प्रोव्हाइडिंग हाऊसिंग लोन टू पुअर पीपल ॲट अ चीपर इंटरेस्ट रेट. जो गरीब लोक आहेत त्यांना हाऊसिंग लोन कमी याच्यानुसार म्हणजे इंटरेस्ट रेटने देणे, हा एक उद्देश. दुसरं त्यांनी दिलाय प्रमोटिंग विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द बॅकवर्ड एरियाज. महिलांचे स्वयं सहाय्यता गट निर्माण करणे मागास भागामध्ये. थर्ड दिलंय प्रमोटिंग फायनान्शियल इन्क्लुजन इन द कंट्री. फायनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे आर्थिक, ज्याला आपण म्हणतो की इन्क्लुजन साठी एक काय शब्द आहे, समावेशक. ओके ओके, आर्थिक म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की सगळ्यांचा आर्थिक दृष्टिकोनातून विकास झाला पाहिजे, मग तो गरीब असो, श्रीमंत असो, बॅकवर्ड असो, फॉरवर्ड असो, वगैरे वगैरे. ठीक आहे. प्रमोटिंग फायनान्शियल इन्क्लुजन इन द कंट्री. मेनी ऑफ द स्टुडंट्स दे हॅव गिवन आन्सर सी, दॅट इज 3 दिस. आणि मग त्यांनी चौथं दिलं की प्रोव्हाइडिंग फायनान्शियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ओके, so this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which was launched by the Prime Minister on 28th August 2014. ओके, 28 ऑगस्ट 2014 ला याची सुरुवात झाली. आणि हे जे आहे हे इट्स अ नॅशनल मिशन, ओके, फॉर फायनान्शियल इन्क्लुजन टू एन्श्युअर ऍक्सेस टू फायनान्शियल सर्व्हिसेस. ओके, सो फायनान्शियल इन्क्लुजन साठीचं हे एक महत्वाचं मिशन आहे. ओके, आणि हा जो प्रश्न आहे हा टोटली आता जसा हा 2015चा क्वेश्चन पेपर आहे आणि ही योजना लॉन्च केव्हा झाली, 2014 ला, ऑगस्ट 2014 ला. यांनी प्रश्न विचारला 2015च्या प्रिलिम्स मध्ये. म्हणजे बघा की एका वर्षाचं जे काही करंट अफेअर्स आहे त्याच्यापैकी एक त्यांनी क्वेश्चन विचारला. आणि ही योजना खूप जास्त म्हणजे फार इट वॉज लाईक व्हेरी मच डिस्कस, इट वॉज लाईक रेग्युलरली इन अ न्यूजपेपर्स. ठीक आहे. आता समजा राफेलचं चाललंय, आता कालच आपल्या इकडे हरियाणातला कुठलं ते टाउनशिप आहे, तिथे ते राफेल जे आहेत ना ते आले, बरोबर ना? काल बघितलं असेल तुम्ही टीव्ही वरती वगैरे, चॅनल्स वरती वगैरे बघितलं का? काय अंबाला कॅन्टच आहे ना, आय थिंक. अंबाला एअरबेस. हा, अंबाला एअरबेस. सो ते 5 राफेल आणि त्याच्या बाजूला 2 सुखोई. हा, सो ते असे बिलकुल 5 आणि मीडियाचं जोरदार आपलं हे सुरू होतं. 5 आता आलेत, आता मग ते ओके, तो खतरनाक, ते बिलकुल त्यांची एंट्री वगैरे दाखवली आणि मग व्हायरल पण झालेत. आता बघा, आता हा राफेल हा झाला डिफेन्सशी रिलेटेड इश्यू. ओके, परंतु त्याच्यावरती परत काँग्रेसचं स्टेटमेंट आलं, म्हणजे चांगलं, दे वेलकम दॅट मूव, बट ऍट द सेम टाइम दे क्रिटिसाइज द डील विथ रिस्पेक्ट टू इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन्स किंवा इकॉनॉमिक
इन्व्हॉल्वमेंट जी आहे की खूप महाग मिळालं वगैरे म्हणून. ठीक आहे. आता तो राफेल, ते जे राफेलचं जे आहे ना, म्हणजे हे जे आपल्याकडे आले हे फायटर प्लेन्स जे आलेले आहेत, सो हा इकॉनॉमीच्या दृष्टीने पण महत्वाचा टॉपिक आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू युअर डिफेन्स. ओके, म्हणजे सुरक्षाशी रिलेटेड जे काही आपले क्वेश्चन्स येतात कधी कधी त्या दृष्टिकोनातून पण आहे. With respect to technology also, that is important. Okay, with respect to technology also, this particular Rafale is important. म्हणजे बघा की only one like that particular Rafale deal, and finally that deal is completing. We are getting that particular planes from the particular country. कुठल्या कंट्रीकडून आलेला आहे आपल्याला राफेल? कोणासोबत झाला आपला फ्रान्स समझोता? फ्रान्स सोबतचा. ओके, फ्रान्स सोबतचा. सो आता हे इंटरनॅशनल रिलेशन्स पण आले इथे. मग ओके, इंटरनॅशनल रिलेशन्स पण आले, म्हणजे एक पर्टिक्युलर न्यूज आहे. सो त्या न्यूजला मल्टिपल डायमेन्शन्स आहेत. ओके, त्या न्यूजचे मल्टिपल डायमेन्शन्स आहेत. सो त्यामुळे राफेलचा क्वेश्चन कमिंग, समजा आता या 2-3 महिन्यात जर एक्झाम्स असतील तर त्याच्यासाठी पण येऊ शकतो. नेक्स्ट इयरच्या एक्झाम्स असतील त्याच्यासाठी सुद्धा येऊ शकतो. पण तो कुठल्या स्वरूपात येणार हे सांगता येत नाही. जर तुम्हाला जर टेक्नॉलॉजी विचारली तर तो सायन्स अँड क्वेश्चन झाला तो. ओके, तो टेक्नॉलॉजीचा क्वेश्चन झाला, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा. जर तुम्हाला जर त्याचं त्या डील्स मधले जर तुम्हाला काही प्रोव्हिजन जर विचारले, सो अँड त्याच्यामध्ये मग त्यांनी जर इफ दे आर मेन्शनिंग स्पेसिफिकली धिस थिंग की काय 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 इकॉनॉमिक हे काय काय होतं त्याच्यामधलं, ठीक आहे, किती किती करोडचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, काय आहे वगैरे वगैरे, अशा काही ना काहीतरी जोड करून त्याने जर विचारला तर तो इकॉनॉमीच्या संदर्भात सुद्धा क्वेश्चन होऊ शकतो. त्याचे फीचर्स विचारले तर ऑलटुगेदर तो थोडासा जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चन होऊ शकतो, कुठले कुठले त्याचे फीचर्स वगैरे आहेत तर. ठीक आहे. सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हेरी मच पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट. ओके, तर त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा की हा सिंपल क्वेश्चन आलेला होता जनधन योजनेच्या संदर्भात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग आणखी एक क्वेश्चन आहे याच्यामध्ये की अ डिक्रीज इन टॅक्स to GDP ratio of a country indicates which of the following? A decrease in a tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Okay, so tax decrease जर झाला, so to GDP ratio, so काय त्याचं इंडिकेशन असतं? What it indicate that particular decrease of tax into GDP? सो त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की स्लोविंग इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट, त्याच्यानंतर लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नॅशनल इन्कम. ओके, परत बघा शब्द आला नॅशनल इन्कम. ओके, ठीक आहे. ग्रोथ रेट हे असे टर्म्स महत्वाचे असतात. आता त्यांनी विचारलं सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युझिंग द कोड गिव्हन बिलो. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नायदर 1 नॉर 2. ठीक आहे. तर हा कन्सेप्च्युअल आहे. आपण नंतर याच्यावरती डिस्कस करणार आहोत सगळ्याच गोष्टींवरती. त्याच्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन आला होता, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ओके, which one of the following is given the highest weight? ओके, सो त्याच्यात कोल प्रोडक्शन, दुसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलायझर प्रोडक्शन आणि चौथं लिहिलेलं आहे स्टील प्रोडक्शन. सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. If and this question is knowledge based, if you are knowing, if you are having idea, then you can answer to this question. Okay, in the index of the 8 core industries, 8 core industries आहेत, which one of the following is given the highest weight? त्यात coal production, electricity generation, fertilizer आणि steel production. ठीक आहे. सो आता या याच्यामध्ये त्याचं जे आन्सर आहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ठीक आहे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. मग आपल्याला या ज्या कोर इंडस्ट्रीज आहेत त्याचाही अभ्यास पाहिजे. नॉर्मली ज्यावेळेस आपण पब्लिक सेक्टर कंपनीज वगैरे ज्यावेळेस आपण बघतो, किंवा आता पब्लिक सेक्टर आणि प्रायव्हेट सेक्टरचं दोन्हीचा पण आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. सो त्यावेळेस आपण या कोर इंडस्ट्रीजचा पण अभ्यास करत असतो. ठीक आहे. सो हा सुद्धा एक फार सिंपल क्वेश्चन होता, म्हणजे इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आणि आणखी एक क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला होता, the fair and remunerative price, okay, the fair and remunerative price of sugarcane is approved by. ओके, ज्याला आपण नेहमी बघा तुम्ही मार्केटमध्ये किंवा न्यूजपेपर्स मध्ये, न्यूज चॅनल्स वरती
So many a times on in newspapers through media, you can see that there are issues related to the price of different agricultural produces. है ना, तुम्हाला बरेचदा अवतीभोवती सुद्धा अर्थव्यवस्था शिकायची असते. जसं तुम्ही न्यूजपेपर्स मध्ये बघता की कापसाला भाव नाही आहे, सोयाबीनला भाव नाही आहे, ओके, शुगर केनला भाव नाही आहे, मिल्कला भाव नाही आहे, दुधाला आहे की नाही, दुधाला भाव नाही आहे. आता महाराष्ट्रातच बघा, in Maharashtra you can see that ki like few organizations of the western part of Maharashtra, they demanded price for milk, and like they organized a protest, and when government did not approve their demand, so what they did, they they threw away that cans of the milk, okay, आणि त्यांनी असं ते रस्त्यावरती फेकून दिलं ते दूध. बऱ्याच ठिकाणी तो प्रोटेस्ट वगैरे झालेला होता. कधी कधी समटाइम्स यू कॅन गेट अ न्यूज दॅट दिस टमाटर, द्राक्ष, हे पण आता या कोरोना लॉकडाऊन मध्ये तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल असाच वाया गेला आहे की नाही. सो आता बेसिक असं होते की हे जे इश्यूज असतात ना, हे टोटली अर्थव्यवस्थेशी रिलेटेड असतात, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे yesterday also I talked to you ki agriculture and agriculture related development or the agriculture related issues are always important with respect to your economy section. Okay, you cannot ignore all these issues. म्हणून ज्या करंट डेव्हलपमेंट होत असतात, न्यूजपेपर्स मध्ये अशा गोष्टी घडतात, तर त्या नोट करून ठेवणं फार आवश्यक आहे. ठीक आहे, हा प्रश्न टेक्निकल आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलचा क्वेश्चन आहे. द फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस. आता फेअर म्हणजे काय आणि रेम्युनरेटिव्ह म्हणजे काय, है ना. आपण मराठीमध्ये एक शब्द त्याच्यासाठी वापरला जातो मोस्ट ऑफनली, की काय म्हणतात त्याला, आधारभूत किंमत नाही, म्हणजे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, राईट, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, त्याला ती द्यावी लागते. दॅट इज अ रेम्युनरेटिव्ह प्राइस. ठीक आहे. सो हे कोड करतं फॉर द शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय. त्यांनी दिलंय कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमी अफेअर्स, कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग अँड इन्स्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ ऍग्रिकल्चर आणि ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी. ओके, सो त्यांनी त्यांच्या काही बॉडीज आहेत, तर त्या सगळ्या त्यांनी दिलेल्या आहे. आणि मग त्याचं ते एक स्पेसिफिकली आन्सर आहे, तर दॅट आन्सर इज कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स. ओके, कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स. ठीक आहे. नो दॅट APMCचा काही हे नाही त्याच्यामध्ये, ते शुगर केनच्या संदर्भातला क्वेश्चन आहे तो. फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस फॉर शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय. ठीक आहे. सो हा पण एक क्वेश्चन आहे. तर हा क्वेश्चन सुद्धा एखाद्या वेळेस कशामुळे आलेला असू शकतो, की जर त्यावेळेस शुगर केनचा एखादा इश्यू जर निर्माण झालेला असेल, तर बिकॉज ऑफ दॅट दे आस्क यू शुगर केन क्वेश्चन्स. ठीक आहे. समटाइम्स यू कॅन गेट क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द some other production, म्हणजे जसं आता काल आपण बोललो होतो ऍग्रिकल्चर वरती बरंचसं. सो समटाइम्स यू कॅन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दॅट ऑल्सो. ठीक आहे. त्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन त्यांनी विचारला होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट पिरियडिकली. कालच मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लास्ट मी जो पॉइंट दिलेला होता, की वर्ल्ड वाईड रिपोर्ट्स. ओके, वर्ल्ड वाईड रिपोर्ट्स, अँड आय हॅव टोल्ड यू दॅट and we have discussed one example of the Human Development Index, HDI. Okay, so like HDI, there are so many other reports of the other reports which publish by different organizations of the world, and you can get questions. Now keep in mind, whatever the reports publish, that should have a consideration. हे जे रिपोर्ट्स पब्लिश होतात जगभरामध्ये, त्यांना एक कन्सिडरेशन असलं पाहिजे. दे शुड हॅव, दिस रिपोर्ट शुड हॅव, और दॅट ऑर्गनायझेशन शुड हॅव अ रेकग्निशन, प्रॉपर रेकग्निशन. ओके, म्हणजे कुठल्याही एखादी एजन्सी यायची, प्रायव्हेट एजन्सी, आणि त्यांनी काहीतरी आपला एखादा रिपोर्ट द्यायचा आणि म्हणायचं की बाबा ह्या रिपोर्टनुसार भारताचं अर्थव्यवस्था असं फंक्शन करणार आहे, तसं फंक्शन करणार आहे. ओके, सो देर इज नो मिनिंग टू ऑल दिस थिंग्स. ओके, there are certain agencies, there are certain institutions, there are certain global important institutions, okay, and mostly under the United Nations organizations,
So these kind of organizations, there whatever they are saying, so they are having age, okay, or they are having some weightage. So त्यामुळे आता जसं हा प्रश्न आलेला आहे की ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट periodically, which one of the following issues the global economic prospects report periodically? कोण? जगाचा आर्थिक अहवाल, ओके, कोण हे करतं? तर त्याच्यामध्ये त्याचा आन्सर जे आहे तर ते आहे दॅट इज वर्ल्ड बँक. ओके, which one of the following issues the global economic prospects report periodically? So the answer is World Bank. बाकीचं पण दिलं होतं त्यांनी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक दिलं होतं, त्यानंतर युरोपियन बँक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट, त्याच्यानंतर दिलं होतं की US फेडरल रिझर्व्ह बँक, आणि शेवटी दिलं होतं वर्ल्ड बँक. ओके, सो या पद्धतीने परत आणखी एक क्वेश्चन आहे रिझर्व्ह बँक वरती. म्हणजे हा प्रश्न झाला फॅक्च्युअल बट रिलेटेड टू रिपोर्ट. सो तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, म्हणजे दिस इज लाईक दिस इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन. हा काही करंट अफेअर्स मध्ये पण येत नाही, हा जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे समजा. ठीक आहे, कोण कोणतं कुठलं ऑर्गनायझेशन कुठलं रिपोर्ट सादर करतं, डिक्लेअर करतं, दॅट इज अ करंट अफेअर्स क्वेश्चन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by the 50 basis points. Which of the following is likely to happen? Again, this is a conceptual question. म्हणजे there are certain terms, CRR, SLR, okay, repo rate, reverse repo rate, bank rate, वगैरे वगैरे वगैरे. And then they have asked the role of the RBI with respect to that. So this is conceptual question. हा एक conceptual question आहे ज्याच्यामध्ये सगळे पर्टिक्युलरली त्या कन्सेप्टवरती आधारित क्वेश्चन विचारलेले आहे. त्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन आहे, इन इंडिया मार्केट्स इन ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस आर रेग्युलेटेड अंडर द. इन इंडिया, भारतामध्ये मार्केट्स इन ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेग्युलेटेड अंडर द. नंबर 1 Essential Commodities Act 1955. Number 2 Agriculture Produce Market Committee Act enacted by states. 3 Agriculture Produce Grading and Marking Act 1937. And then 4th is Food Products Order 1956 and Meat and Food Products Order 1973. Okay, so in India, markets in agricultural products are regulated under agriculture. Markets in India, markets in agricultural products are regulated under. ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सचं जे मार्केट असते ते कोण रेग्युलेट करते, तर ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमिटी ऍक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट्स असं म्हटलं आहे. हा, ओके, ठीक आहे. सो आता हा पण थोडासा एक जीके काइंड ऑफ क्वेश्चन झाला. ओके, जीके काइंड ऑफ क्वेश्चन झाला, तुम्हाला आन्सर येऊ शकतं. इट्स नॉट व्हेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आणखी बरेचसे आणखी काही क्वेश्चन्स आहेत. ओव्हरऑल बघा याच्यावरती आणखी एक क्वेश्चन वाचतो. Basel III Accord or simply Basel III often seen in the news 6.2. Okay, Basel III Accord किंवा Basel III च्या बद्दल एक क्वेश्चन आलेला होता की कशाशी रिलेटेड आहे. ओके, सो त्याचं इम्प्रूव्हिंग बँकिंग सेक्टर स्टॅबिलिटी टू डील विथ फायनान्शियल अँड इकॉनॉमिक स्ट्रेस अँड इम्प्रूव्ह रिस्क मॅनेजमेंट, म्हणजे बँकिंग सेक्टरशी रिलेटेड आहे ते Basel III Accord. ठीक आहे, Basel 1, Basel 2, Basel 3. ओके, क्वेश्चन आलेले आहे. हा Basel 3 जो आहे बँकिंग रिफॉर्मशी रिलेटेड आहे. सो ऑल टुगेदर असे जवळपास याच्यामध्ये 65 आणि 65वा क्वेश्चन म्हणजे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन्स. आयफोन, इट्स नॉट Basel, इट्स Basel 3. Basel 3 अकॉर्ड, BASEL. ओके, Basel 3 जो है ना, ये एक जैसे क्या है ना कि वर्ल्ड वाइड कुछ इम्पोर्टेंट सपोज कुछ सिटीज है, सपोज वॉशिंगटन DC हो गई, न्यूयॉर्क हो गया, है ना, फिर ये Basel हो गया. सो काफी सारे ऐसे जो प्लेसेस होते हैं वहां पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है on different topics, okay, different issues worldwide, और वहां पे अगर कुछ उससे रिलेटेड अगर कुछ एक मॉडल तैयार होता है कि भाई वर्ल्ड वाइड में पर्टिकुलर, सपोज से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, सो ये Basel 3 इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर. सो Basel जो है ये जगह का नाम है. ओके,
जगह का नाम है, ओके। और वहां पे ये जो उससे रिलेटेड जो कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि लाइक दिस will be the structure for the banking worldwide, and this will be applicable to all nations of the world, ठीक है। सो ये बैसल 3 फिर उसको नाम दिया गया, ठीक है। तो उसके पहले बैसल 1, बैसल 2 है और बैसल 3 भी है, ओके। सो एनीबडी नोज वेयर इज बैसल लोकेटेड? वेयर इज बैसल लोकेटेड? एनीबडी नो? So Switzerland. यस, आभा आई थिंक, ओके। Oh, अच्छा, गुड। सो स्वित्झर्लंड मध्ये आहे बॅसल, ठीक आहे। सो हे जे बॅसल नॉर्म्स आहेत, याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन, हा इट्स अ नेम ऑफ सिटी, स्वित्झर्लंड मधलं सिटी आहे ते, याच्याशी म्हणजे याच्याशी रिलेटेड आणखी एक बॅसल चा एक नॉर्म आहे, बट दॅट टॉपिक इज डिफरंट. सो देर वॉज अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मीन्स नॉट दिस, with respect to these Basel norms, Basel 1, Basel 2, जो आपला जय वाघमारे नावाचा स्टुडंट आहे, सो त्याला क्वेश्चन विचारलेला होता इंटरव्ह्यू मध्ये, अँड इट वॉज रिलेटेड टू दिस वेस्ट, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना की हे टेक्निकल, जसं आपण कॉम्प्युटर्स यूज करतो, ई वेस्ट जो आहे ना, ई वेस्ट. सो इट वॉज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दॅट. सो ही वॉज नॉट नोईंग आन्सर टू दॅट क्वेश्चन, ठीक आहे. बट तरी पण त्याला काही असा विशेष प्रॉब्लेम नाही झाला. सो समटाइम्स इन UPSC काइंड ऑफ इंटरव्यू और अगेन इन इंटरव्यूज you can get questions related to this kind of things also, okay. So simply जर तुम्हाला, जसं आता आपला एक विद्यार्थी इंटरव्ह्यूला होता, म्हणजे आता रिसेंटली, ओके, काही विद्यार्थी होते आपल्या इंटरव्ह्यूला, तर त्याच्यापैकी एकाचं उदाहरण सांगतो की ही वॉज हॅव्हिंग लाईक इंटरेस्ट इन दिस वन, इंटरनॅशनल रिलेशन्स, ओके. So they ask questions related to international relations, but at the same time they ask questions with respect to some factual things, okay, on factual information, okay. बरेचसे क्वेश्चन्स त्यांना त्याच्या फॅक्च्युअल याच्यावरती, म्हणजे त्याचा जो त्याचं जे बॅकग्राऊंड होतं एज्युकेशनल, त्याच्यावरती विचारलं. आणि आता अनेक वर्ष झाले की ही इज नॉट अवेअर अबाउट that information, okay. So he said no to many questions, but at the same time he got questions related to his knowledge, his optional subject, international relations and all these things. So he did well, okay. So basically असे बरेचदा असे हे अकॉर्ड्स वगैरे जे होतात ना, तर त्याच्यावरती तुम्हाला इंटरव्ह्यूला सुद्धा क्वेश्चन्स हे विचारले जाऊ शकतात, ठीक आहे. तर आता बॅसेलचं नाव आलं म्हणून तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली. सो like these are the 20 questions which were asked only with respect to economy. Just now we have discussed that ki how many different possibilities are there with respect to economy, okay. Now it is not so that ki they will ask you 20 questions everywhere every year. They can ask you 10 questions also, they can ask you 12 also, even they can ask you only 4 or 5 questions related to economy also, okay. And whatever questions we have gone through, it consists of factual questions, it consists of conceptual questions, it consists of combination of facts and the concepts, it consists of different policies of the government, different decisions taken by the government, it consists of worldwide organizations, okay, worldwide organizations and their like whatever they are doing, okay, whatever they are doing at the okay. Okay, so हे झालं थोडंसं, this is altogether discussion with respect to overall questions which UPSC ask in examinations. This pattern is totally like is almost the same. Economy subject is almost same for your state's examinations. You can get questions in banking and staff selections examinations also with respect to economy, but there the difficulty level is not much. If you take some banking kind of questions,
So in banking examinations, normally questions are related to banking. Questions are related to some policies of the government. So that are quite easy questions. Staff selections मध्ये सुद्धा one line असता. But if you consider state services examinations and civil services examination, so questions are not very straightforward. आता आपण जे बघितले तर याच्यामध्ये फक्त like a few questions are like straightforward, one line kind of questions, but rest of the questions are somehow dicey. These questions are like testing your conceptual understanding, testing your observation. Okay, in general observation. म्हणजे तुम्ही to deal with the questions of economy, questions of constitution, your eyes should not be like close eyes. Okay, you should not deal these questions with close eyes. You should be a good observer. Okay, you should have a good understanding of the concepts. तुम्ही नुसता जर म्हटलं की मी एखाद्या कुठल्या तरी याचा नोट्स रट्टा मारतो, सो ते होणार नाहीये. दॅट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऍट ऑल इन इकॉनॉमी अँड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अप्लिकेशन पार्ट इज मोर. म्हणजे आता पण आपण जे बघितले क्वेश्चन्स रिलेटेड टू, आता बघा इथे ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी वरती क्वेश्चन विचारला. ओके, त्याच्यानंतर म्हणजे ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स वरती विचारला. अप्लिकेशन थोडासा फॅक्च्युअल आहे, माहिती असेल तर ठीक आहे. कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स वरती एक क्वेश्चन विचारलेला आहे, तो पण थोडासा फॅक्च्युअल आहे. ओके, म्हणजे फॅक्च्युअलची जर हे केले तर आपण, आणि आणखी एक क्वेश्चन आहे तर दॅट इज ऑल्सो फॅक्च्युअल. सो 3-4 क्वेश्चन्स असे फॅक्च्युअल आहे, डायरेक्ट. ओके, बट इफ यू सी क्वेश्चन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलरली काय म्हणतात त्याला की टॅक्स जीडीपी रेशो कन्सेप्च्युअल मध्ये येतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे डेफिसिटचं जे आहे तो कन्सेप्च्युअल मध्ये आला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मग फायनान्स कमिशन संदर्भात सुद्धा एक क्वेश्चन आलेला आहे, परंतु ते काही वाचलं नाही मी. त्याच्यानंतर इकडे क्वेश्चन आला इंटरनॅशनल लिक्विडिटी, दॅट इज ऑल्सो कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन. ओके, देन इन्फ्लेशन इन इंडिया, अगेन कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन. अगेन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन. ठीक आहे, then overall performance of the economy or overall structure of the economy they have asked, that is also conceptual. So more or questions are conceptual, few questions are factual, few questions are current related. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हे थोडंसं इकॉनॉमीचं एक बेसिक ओरिएंटेशन आहे. ऑलरेडी ऑन yesterday I have given you like all this list of chapters. Okay, so you go through that entire list. Okay, you go through that entire list and you start like just going through few things. म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईन मध्ये काय काय असं मिळू शकतं त्याच्या संदर्भात. सो ते थोडंसं बघण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, म्हणजे ते जे मी चॅप्टर्स दिलेले आहे, सपोज मी दिलेलं आहे तुम्हाला चॅप्टर ऍग्रिकल्चर, जस्ट गो थ्रू लाईक जनरल नॉलेज ऑफ ऍग्रिकल्चर. सध्या तात्पुरतं की जनरल नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू ऍग्रिकल्चर म्हणजे काय की व्हीट प्रोड्युसिंग स्टेट्स इन इंडिया एक सर्च करायचं, राईस प्रोड्युसिंग स्टेट्स इन इंडिया सर्च करायचं, थोडं असं करत जायचं. इंडस्ट्रीज, आता इंडस्ट्रीज मध्ये काय बघू शकता तुम्ही की पॉलिसी ऑफ लाईक गव्हर्नमेंट पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, ट्राय टू आयडेंटिफाय. ठीक आहे, त्याच्यानंतर social sector initiatives like government policies with respect to farmers, central government. Okay, government means here central government is important for like your central examinations, civil services, and both central and state government is important with respect to your state level examination. Okay, that is state services exams. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला ते पण बघावं लागेल. सो जस्ट ट्राय टू आयडेंटिफाय की लाईक काय म्हणतो त्याला की कुठल्या योजना आता सुरू आहेत, त्या योजनांचं स्टॅटिस्टिक्स काय, सध्याचं काय परिस्थिती आहे, व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ ऑल दिस योजनाज, डिफरंट प्रोग्राम्स. ओके, what Niti Aayog is doing at present, what is the aim and objective of the Niti Aayog, what Niti Aayog wanted to do, what is the plan of the Niti Aayog with respect to the entire this particular India. Okay, म्हणजे भारताच्या संदर्भात आता जे काही मॅक्झिमम डिसिजन्स घेत आहेत, that is now taken by the
Niti Aayog is taking, and that's why Niti Aayog is most important with respect to your Indian economy or with respect to your questions, okay, related to your competitive exam. So ते थोडंसं बघत चला. सो हे सगळ्याच्या सगळं जे आहे ना, तर ते बघणं तुम्हाला फार आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो याच्याशी रिलेटेड काही क्वेश्चन आहे? एनी डाऊट रिलेटेड टू दिस? Any query? Like you are normally if you are going through newspapers, sometimes you come across some news, okay, where you cannot understand ki what is this news related to, okay, what is the meaning of this news. So असं अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात अशा बऱ्याचशा न्यूज आपल्याला वाचायला मिळतात. सो तुम्हाला तसं काही असं जनरल पर्स्पेक्टिव्हने काही डाऊट वगैरे आहे सध्या? एनी डाऊट? काहीच नाही. न्यूजपेपर वाचताय ना? नाव Yes, घेऊनच विचारतात. अच्छा. Abhishek, any like while reading newspapers, do you find any doubt sometimes related to news, economics news? हो सर, ऍक्च्युली इकॉनॉमिक न्यूज मध्ये म्हणजे थोडी हार्ड टर्म्स असतात त्यांचे, सो ते थोडेसे कळायला डिफिकल्ट असतात. कळायला डिफिकल्ट हा, ते कधी कधी मी सर्च करतो. हा सर. आणि बाकीचे न्यूज, इंटरनॅशनल रिलेशन सगळे ते वाचतो. ओके ओके ओके, ठीक आहे. अनिकेत, काही डाऊट आहे का? अनिकेत, हॅलो अनिकेत, आहेस ना ऑनलाईन? हॅलो हॅलो अनिकेत. प्रमिता, एनी डाऊट? हा सर. सर ते कॉन्सेप्टच कळणं जरा कठीण आहे सर. ओके ओके. नाही म्हणजे आता सध्या जसं आता आपण अर्थव्यवस्थेचं कुठलं काही वाचत असतील तू न्यूजपेपर्स मध्ये वगैरे, तर कळतात का तुला किंवा नाही सर, कळत? नाही कळत, नाही नाही कळत. कळत. ओके, ठीक आणि आहे. सर ते म्हणजे बजेट अँड इकॉनॉमी सर्वेचे समरीज वगैरे पण काय काय येतात ना, तर ते पूर्ण बजेटचं सर्वे वाचायचा म्हणजे पूर्ण डॉक्युमेंट की समरीज? नाही, पूर्ण डॉक्युमेंटची आपल्याला काही गरज नाहीये, कारण एवढं मोठं ते कुठे वाचत बसणार ना. पण त्याचे कसं असतं की बजेटचा अभ्यास कसा करायचा असतो नॉर्मली, जसं एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने काय महत्वाचं असतं ना, की युअर लाईक समरीज म्हणजे चार्ट्स दिलेले असतात. ओके, त्याचं एक्सप्लेनेशन हे चार्ट्स थ्रू केलेलं असतं. चार्ट्स असतात वेगवेगळ्या सेक्टर वाईज. ओके, सो ते चार्ट्स गो थ्रू करणे आणि काही असे बुलेट पॉइंट्स दिलेले असतात, हायलाइट्स दिलेले असतात, तर ते हायलाइट जरी केलं ओके तरी बस होऊन जातं. सो तर बजेटमध्ये एक गोष्ट आहे की तुम्हाला काही गोष्टी कन्सेप्च्युअली समजून घेणे, ओके, आणि दुसरा पार्ट आहे की त्या त्या वर्षीचं जे बजेट असते त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या फील्डला एलोकेशन काय दिलं, कुठल्या योजना किंवा कुठल्या घोषणा सरकारने केल्या, ओके, सो ते कळलं की त्याच आधारावरती क्वेश्चन्स येतात बजेटवरती. ओके सर. कन्सेप्च्युअली काही खूप डिफिकल्ट नाहीये. समिधा, पूजा, सांची एनी डाऊट? नो सर, फक्त गुगल जरा सोबत ठेवूनच न्यूजपेपर रीड करावा लागतो. कन्फ्युजन स्टार्टिंगला, पण मग नाही, अजून what you do, all of you, what you do, I would suggest you की तुम्ही सगळ्या लोकांनी म्हणजे आता त्याच्यावरती आपण बोलूया. आपण हे झालं की एक पर्टिक्युलरली वही डेव्हलप करायची. ओके, यू जस्ट make a notebook, okay, you get a notebook. In that notebook, whatever the terms you are coming through newspapers, okay, if you are coming if you are going through some editorial page, if you are going through some news which is related to economy, related to constitution, yes, so Satish is doing something, okay, related to newspaper reading. So if you are going through newspapers and if you are coming across some news related to economy, related to constitutional issues, okay, related to some biodiversity, environment, whatever. So ते करंट अफेअर्स काढतो ते तसं काढायचं, परंतु स्पेसिफिकली वर्ड्स जे आहेत ना, वर्ड्स, टर्मिनॉलॉजी, सो you should like you should keep aside these terms and you should have a notebook related to this terminology also. If you are working on that terminology,
तुम्हाला पहिल्यांदा कळणार नाही. तुम्ही लिहून जर ठेवलं त्याचं मराठी तर लिहून ठेवायचं एक मराठी, हिंदी, व्हॉट एव्हर द लँग्वेज यू आर परसुईंग, किंवा इंग्लिशमध्ये त्याचा मिनिंग लिहून ठेवायचा. त्याच्याने काय होणार की तुम्हाला ते नंतर मग कळत जाणार ती न्यूज. आणि ही जर तुम्ही 1 महिना ऍक्टिव्हिटी केली ना, 1 month, ओनली 1 month इज सफिशियंट. You will like afterwards you don't feel even to read newspapers fast for the better understanding. अच्छा, लिस्टेंड जीके मध्ये टर्म्स अँड डेफिनेशन्स आहेत, ठीक आहे. पण तरी पण आपण स्वतःच्या बघायच्या, ठीक आहे, ओके. लाईक तरी सुद्धा स्वतःचं एक व्होकॅब्युलरी क्रिएट करायची, ओके. कारण कसं असते ना की देअर आर लाईक द थिंग इज व्हॉट की इकॉनॉमी मध्ये एखाद्या वेळेस नवीन टर्म्स आलेली असते मार्केटमध्ये. सो ते तुम्हाला केव्हा कळणार, ज्यावेळेस तुम्ही ते न्यूजपेपर्स वाचत असणार त्यावेळेसच तुम्हाला लगेच ते कळू शकतं, ओके. ती नंतर पुस्तकाच्या रूपाने पब्लिश व्हायला त्याला वेळ लागतो. आपण ते पब्लिकेशनच्या पुढे असलं पाहिजे, बिकॉज यू आर अ स्टुडंट, दोज हू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स. पब्लिकेशन्स वगैरे जे असतात, वेगवेगळे बुक्स, हे सगळं झाल्यानंतर पब्लिश करतात. बट यू आर अ स्टुडंट, यू आर अ कॉम्पिटिटर, अँड what is important, your extra efforts, your validation is most important part, ओके. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला ते एक्स्ट्रा नॉलेज हे असलंच पाहिजे. म्हणून त्याच्यासाठी न्यूजपेपर्स मधून वाचता वाचता टर्म्स वेगळ्या लिहून ठेवायच्या, त्याचे मिनिंग्स ठेवायचे. 1 or 2 months, if you are doing this for 1 or 2 months, after 2 months you will realize that ki now you don't find any difficulty in reading newspaper, you don't find any difficulty in proper interpretation of the न्यूज और द आर्टिकल्स, ठीक आहे. तर हे तुम्हाला बिलकुल लक्षात येणार, ठीक आहे. एनीवे, एनी क्वेश्चन और कोई? सविता है, कोई क्वेश्चन है? सविता, सविता सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आई कैन हियर यू. ओके. सर एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ता है, बट वंस यू एक्सप्लेन तो वो क्लियर हो जाता है. एंड आई ऑलवेज कीप इट डाउन व्हाट ऑल आई फेस इज डिफिकल्टी. जैसे बजट वगैरह थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, ओके. बट आई कीप ऑन नोटिंग इट डाउन. As you अच्छा. explained, so it get easy. No, this is just we are introducing the things of the हाँ. subject, okay. This is Yeah, not, yeah. okay, this is just introduction of the subject, Yeah, okay. yeah. वो तो काफी डिटेल है, इसको तो लेने में ही कितना हम्म. टाइम लगता है ये सब पढ़ाने में, ठीक है. और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, मतलब बीकॉम, बीएससी, व्हाट? BA आर्ट्स. अच्छा, बीए आर्ट्स, ओके. तो फिर तो ठीक है, मतलब आर्ट्स में इकोनॉमी वगैरह था क्या सब्जेक्ट? No sir, only till 12th standard. ओके, ओके, ठीक है, चलो. अच्छा, एनी, हाँ, पूजा, डाउट काही? हा सर, काही टर्म्स मध्ये असतात डाऊट. अभ्यास काही करतेस ना? टर्म्स बेसिक, हो बेसिक ठीक आहे. टर्म्स नाही समजत, तर मग ते मी एकदा बहिणीला विचारलेले. ती हे कॉमर्स बॅकग्राऊंड मधली आहे ना, बरं. तर मग तिने थोडेफार क्लिअर केलेले, थोडेफार समजले, पण तरी काही असे होते की नाही समजले. बरं. समिधा? नाही सर, डाऊट नाही आहे. अरे बापरे, क्या बात है. डाउट्स नाही म्हणजे बस झालं, एनलाइटनमेंट. हा हा, डाउट्स, ठीक आहे. तुम्ही वाचाल, अभ्यास कराल, तेव्हा तुम्हाला डाउट्स येत जातील, ओके. आणि ते करणं फार आवश्यक आहे. म्हणजे आपण रेग्युलॅरिटी मेंटेन करून, कन्सिस्टन्सी मेंटेन करून वाचन सुरू केलं तरच तुम्हाला डाउट्स येतील, ठीक आहे. अदरवाईज डाउट्स हे येणार नाही, हे पण लक्षात ठेवायचं. हा, आणि डाउट्स येणं हे चांगली गोष्ट असते. म्हणजे इफ यू आर गेटिंग डाउट्स, सो दॅट इज वंडरफुल थिंग, बिकॉज यू आर मुव्हिंग टुवर्ड्स युअर सक्सेस, युअर डेस्टिनेशन, ओके. आणि मग वाचनच नाही केलं तर डाउट्सच नाही येणार. हा, असं काही नाही ना? ओके, तर वाचत चला त्यांनी. आता तर हे जस्ट इंट्रोडक्शन झालंय आपलं इकॉनॉमीशी रिलेटेड, ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट इकॉनॉमी, ओके. नाउ आय एम जस्ट टेकिंग like 2 minutes break, and I am we are discussing overall things, okay. एक इन जनरल ओरिएंटेशन मी
एक next half मध्ये मी घेतो. Okay, so just I am taking 2 minutes break and then we shall continue for the half an hour for overall section. Okay, in general orientation regarding studies, and I am giving you strategy also. Okay, how to like how to organize your day, entire day, how to study, how to make your like own schedule, how to prepare your own schedule. Okay, so you can take also, you can, if you want, you can take a break of 2 minutes. Okay, so